Мужчина і жінчина створив їх. Катехеза про сім'ю ojca Piotra Bielewicza. Pochwalony Jezus Chrystus. Witaję was serdecznie, drodzy słuchacze Radia Maryja. Dorosły ja, chcę zrazu сказать, dorosły ja, słuchacze Radia Maryja. To katecheza dla dorosłych. Mężczyzna i żonczyna stworzył ich. Człowieka stworzył Bóg. Mężczyzna i żonczyna. Tak, i pełnota naszego człowiectwa to mężczyzna i żonczyna. Jak cudowna, że wyjść. Jak cudowna, że сегодня jak raz ja tak wspominał swoich baćków, one już odeszli. I tak wspominał, jak dobra, że one byli u nas, u mnie, że pokazywali nam tę любов Boga, pokazywali nam życie. Dobra, że jest mama, tata, dobra, że jest dzieci. Bóg poklikał nas z lubowi do lubowi i trzeba tej drogi iść i nie ma innej drogi, lepszej nie ma. Tylko posłumiech chmianości Panu Bogu, tylko iść z Nim. Tak, rozpoczniemy modlitwę u imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Doruczmy się Maci Bożej, niechaj Jana wiedzie, niechaj Jana kieruje. Witaj Maryja, pełna ja łaski, Pan z Tobою, błogosławiona ja tymi żonczynami i błogosławiony płód łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Bożeja, mali się za nas grzesznych, ciapier i u chwilinu śmierci naszej. Amen. Maryja, Królowa Apostołów, mali się za nas. Maryja, Królowa Siemiał, mali się za nas. Święty Józefie, mali się za nas. Opiekunie Siemiał, mali się za nas. Święty Janie, Chryścicielu, mali się za nas. Święty apostoły Piotra i Paule, malicie się za nas. Wsie święty Bożeja, malicie się za nas. Amen. Rozważajemy, drogie, nieproste rzeczy. Ja rozumieję. Może było lepsze, czego taki dokument, familiaris consortio, jeszcze na latyńskiej mowie nazwanie, prochadują supolność siemiejną. Czego takie nieproste rzeczy i składane pod, myślę, tak samo intelektualnym, ale jeszcze bardziej duchowym. Składane rzeczy, ja rozumieję. Ale trzeba mieć ten fundament, choć jakiś tam minimum tego duchownego. Ja później raz u mnie nie zostało się takie, że ja nie do końca podkreślił to, że powinna być podkreślona wielmi mocno. Że służeństwa to supolność mężczyzny i żonczyny, supolność życia i lubowi. I jana takaja, tamuż to taki namiar Pana Boga. Namiar Twórcy, jaki stworzył człowieka, aby on był mężczyzną i żonczyną. Mężczyzną i żonczyną. Taki namiar Pana Boga. Jakby my nie krócili i nie chcieli wyprawiać Pana Boga, to zawsze będzie pomyłka. To zawsze będzie z jakimś parokiem. Inaczej nie otrzymaється. To supolność życia i lubowi. Lubowi i życia. To podkreśliwa Jan Paweł II, nawet za dokumentem z Watykańskiego Soboru, drugiego Watykańskiego Soboru. To supolność lubowi i życia, życia i lubowi, mężczyzny i żonczyny. Czemu tak? Bo tak chce Bóg. Współczesny świat odkidaje Bożeje. Odkidaje wielmi mocno.
Ja не хочу тут уваходзіць, бо я мог бы многа сказаць в гэтыя моманты, якіх мы нават не заўважаем, як сучасны свет вельмі в такіх, знаете, белых перчатках. Толькі ж каб не było Божага. Все może być. Всячесkie извращення, всячесkie безумне, якісь там висказування, приклади. Паўсюль, апроч Божага. No, tak jakby nie chciał najrozumniejszego. Сучасny świat chce odkinąć najrozumniejsze. No my chcemy to poznać. Ja хочу sam w sobie, tak te katechezy dla mnie służyć takim duchownym spożytkom. Duchownym. Ja wiedаю, u mnie żonki nie ma, dzieci nie ma, siami nie ma. Ja światary, ja przyświęcił się inszemu służeniu, ale ja постоянно w общении, постоянно w relacji z семьями, z służonkami. Постоянно. Toż z wami, dorogie braty i siostry, z wami. Тому ja chcę pogłębiać tak samo u sobie, ale chcę tak samo i u was pogłębiać ten moment, czemu ja w służeństwie na te pytanie razem z wami odkazywać. Czemu ja powinien być wiernym żonce, mężu, a kiedy on nie taki, jak mnie zdawało się, jana nie taka, jak mnie zdawała się. Jak żyć, jak być, co robić. I różne inne pytania współczesny świat nam podkidaje szmat, spokusał, gdzie my możemy odejść od tego Bożego, od tego światowego, od tego namieru Bożego, od tej dumki Bożej. A kiedy nie będzie dumki Bożej, to probaczcie, no, Jan Paweł II kazał, kiedy my odkiniemy Boga, to znienawidzimy tak samo człowieka. Po prostu będziemy nienawidzieć. My nie będziemy w zastajani, nie będzie u nas możliwość nawet lubić. Lubić. Zaczynajmy się od Boga. Boże je, Jano uzwyższaje. Jano uzwyższaje. Wczoraj było wieńczanie u nas w kaplicy. Ludzie wielmi głęboko przeżywali ten moment wieńczania, bo już dorosły ludzie, już przeżyli z sobą w grachu, tak, ja im to сказał, odkryta. Wy do dzisiejszego dnia, wczoraj to było, wy jeszcze nie musi żena. Nie, wy grzeszno żywiecie. I na koniec, spuścia, no, kolkiś tam, больше za 10 lat, больше za 15 nawet, wspólnego życia, jany przyszli sami do tego, że to trzeba tak, trzeba pamiętać, że już dzieci jeść. Trzeba już doszła, rozum dościg czegoś большego. Czegoś большego. No, młodym chciałoby сказać, a czego wy czekajecie? Czego wy nie idziecie do tej łaski, do krynicy łaski? Zaraz trochę to zobaczymy jeszcze. To zamysł Boży. Od stworzenia świata, z samego początku. Co chcecie pomieniać początek? Chcecie, скажем tak, podpilić koroni? No, dawajcie podpilimy koroni, a co będzie z drewem naszym wtedy? Co będzie? No, współczesny człowiek zanadto pychliwy, zanadto egoistyczny, думает tylko про siebie. Moja galinka trzymaється, ona wielmi tołstaja, все равно, nawet kiedy suchnie, to będzie trzymać. Tak, tak, tylko i uważaj. Galinka może tak, a kiedy ty zwalisz, tak zbrusisz usiu dzierewa, skiniesz, to i twoja galinka połamается. Nie bądź takim egoistą. Хочется współczesnemu człowieku сказать. Nie bądź takim pychliwym. Nie podryzaj koroni. Nie podryzaj tego początku. Początku. Na początku Bóg stworzył człowieka mężczyzną i żonczyną. Mężczyzną i żonczyną. I temu trzeba nam zawsze wracać do tego początku. Zawsze być u tym początku. Że kiedy wybieramy służeńskie życie z Bogiem i aż do śmierci. Bo tylko takie jak Jan Paweł II podkreśliwaje, jest ugodna człowieka. I zauważcie, ten służeński sojusz mężczyzny i żonczyny, jak jego Bóg szanuje.
як я тут углубляюся в гэты тэкст Яна Павла II, нанова я распазнаю вялікую годнасць і святасць кожнай сям'і. Як гэта важна, што ты муж, што ты жонка, што ты тата, што ты мама. Як гэта важна, слухайце. Прям незамяніма. Бог, і Ян Павел II так это показывае цудоўна, ідзем да наступнага пункту. Бог так шануе сямейнае жыццё, што ўжо в старым запавеце, калі хацеў сказаць, як ён любіць выбраны народ еврейскі, то ён зравніваў сваю любоў до любові мужа до жонкі. Ужо в старым запавеце. Разумееце, якая пашана Пана Бога да тваёй любові, дарагой муж, дарагая жонка. Ты разумееш, як Бог цябе шануе? Бог зравнівае сябе, як Бог. Он не абы кто. Слухай. Это Бог зравнівае сваю любоў да твоей любові. Ён як бы ставіць твоє сужэнство, вас, мужа і жонку, гэтых аб'яднаных повязю любові, ён ставіць вышэй за сябе. Ён не знаходзіць лепшага зраўнання, чым цябе. Ты разумееш, якая годнасць? Ты разумееш? Так, нам лепш схавацца в пэўным сэнсе. І можа, сучасны чалавек асабліва, ён не верыць в гэтую любоў. Ён не верыць, што можна так любіць. Сучасны чалавек не верыць, што як так любіць, а што аддацца цалкам аднаму і назаўсёды? Не, там. Так, мы як бы калекі, інваліды любові. Але Пан Бог меў свой народ такого інваліду. Так, народ, які быў неверны. І калі б мы взяли стары запавет, хацелось бы нават узяць, то маем шмат у прарокаў. Осія, Єремія, Ісая, Езекіель. Шмат маем гэтых прыкладаў, вельмі шмат, дзе Пан Бог як бы крычыць да народу. Я твой жених, а ты моя абранніца, увесь народ. І пророкі кажуць, а калі ты неверная, як Пан Бог называе, прабачце, катэхеза для дарослых, я буду казаць словы за святого Пісання, калі народ адыходзіць ад адзінага Бога, здраджае яго, пакланяецца іншым богам, Пан Бог называе гэта проституцыя, што народ занимается проституцией. Эту здраду таксама. Невернасць называе таксама перабедзяннем, цужоствам адносна народу. А непаслухмянасць до закону Божага, гэта так, як бы народ адкінуў гэтую любоў Пана, гэта любоў жениха. Але невернасць народа Ізраіля не нішчыць, увага, это вельмі важна. Невернасць народа, это пророкі гэта паказваюць у старым запавеце цудоўна. Невернасць народа не нішчыць вернасці Пана. Значыць, любоў Божая заўсёды верная. Ёсць яшчэ там, я памятаю яшчэ з моладасці маёй, якась там была песня, якой спяваліся, што любоў Божая заўсёды верная. Мы, народ выбраны, в адносінах до Бога быў неверны. І пророкі называюць гэта і проституцыяй, і чужоствам, перабедзяннем,
І называюць гэта адкіданнем непаслухмянасць, адкіданнем любові пана, што адкінуў народ. Але гэтая невернасць, гэтая прастытуцыя, гэтае цужоўство, гэтая адкінутая любоў пана не значыць, што пан адкінуў чалавека. Не. Уже стары запавет кажа, Бог застаецца верны. Любоў Божая заўсёды верная. І яна становіцца узорам повязі вернай любові, якая павінна злучаць сужанкаў, мужа і жонку. Любоў Божая, тая верная любоў Божая, не гледзячы на невернасць народа. Уже мы пока трываем у старым запавеце. Не гледзячы на невернасць народа, гэтая любоў, верная любоў Божая павінна быць узорам гэтай вернай любові сужанкаў, мужа і жонкі. Узор для вас, слухайце, дарагія, узор для вас не в чалавечай любові. Тым больш для моладзі хочацца перадаць. Любоў сужанская, якую вы павінны пабудаваць, а можа пабудавалі ўжо, можа павянчаліся яшчэ маладыя людзі, вам можа 30, можа 40, можа менш, можа больш. Гэтая любоў не павінна быць на ўзор вельмі абманчывай любові, напрыклад, якіхсьці там акцёраў, песняроў, спевакоў, вялікіх гэтага свету, як кажуць такія, которые там дбаюць пра свой піяр. Такія слова ёсць. Тлумачце, шукайце, што яно значыць. Не, мы не павінны глядзець на гэту грязь, на тое, што ёсць вельмі, вельмі. Чаму так многа і в всялякіх środках масовой информации, коммуникации, и в газетах, и в журналах, и телебачение, и интернет, всяческой, jeszcze гадоў 20-30 мы бы сказали всяческого извращения. Мы бы jeszcze этого и саромилися, як могуць так люди вообще открывать свои грехи, эту грязь всю. А теперь мы это приняли как норму. Але трэба нам ведаць, гэта не норма. Норма – гэта Божая вернасць. Тое, як Бог застаецца верным пастаянна. І Бог не мяняе сабе чалавека, ці нават народ, што сёння тебя адкінуты, ты уже адкінуты, ты мне не нужен, а ты уже такой стаў. Не, у Пана Бога гэтага нема. Ён не стамляецца ў сваёй любові. Ён верны свой. І папа рымскі гэта, ён вельмі каротка. Там не цела страничка только на гэту тему старозапаветнай любові. Я пра гэта яшчэ буду казаць больш свой час. Але сёння разважаем толькі над гэтым документам папскім, і папа рымскі хоча проста падчэркнуць, што увесь стары запавет паказвае пашану Пана Бога до сужэнства. Паказвае, як Пан Бог як бы абвенчаўся з выбраным народам. Як потом яшчэ кажа святы Павел, Бог не адкінуў выбранага народу. Выбраны народ астаецца выбраным народам. Але Бог праз гэты народ паказаў свае аблічча іншым народам. І мы сталі усыноўленымі дзецьмі праз Езуса Хрыста. Гэта пазней яшчэ. І таму гэтая вернасць Божая трэба нам, ужо стары запавет нам гэта падкрэслівае, паказвае. Цудоўна, цудоўна. Трывайце таму у гэтай любові, бярыце прыклад з самого Бога, з яго вернасці. І трэба і можна прабачаць. Ой, колькі б мы знайшлі цудоўных фрагментаў са старога запавету, якія кажуць пра тое, як Бог вяртае гэтыя цудоўныя адносіны паміж ім і народам, як адносіны паміж будніцай
жонкай блудніцай, якая адышла далёка ў пустыню, аддавалася кожнаму, хто толькі праходзіў побач. Так пророкі кажуць. Это не я выдумываю. І гэтая блудніца жонка стала блудніцай, аддавалася кожнаму. І Бог праходзіў, там образно кажа пророк Осія. Бог праходзіў побач і ўбачыў яе сквавреною, поброшеною, выкарыстаною. І ён взяў яе на руки. Сам очистил, освятил, вернул всю прихожость. Разумеете, Бог верный, и тому ты будь верным. Ты заставайся верным. Гэтаму вучыць нас ужо, хочу падкрэсліць, стары запавет. Стары запавет. Не ўмеем яго чытаць, баімся яго чытаць. Таму спадзяюся, што пасля канікул будуць яшчэ прадоўжым гэтыя дзецкія катэхезы па панядзелкам, біблійныя. Там я расказваю пра стары запавет, такі просты спосаб, дзецкі, але варта і можа і дарослым. Але гэта ўжо пасля канікул, верасні. Дасць Бог, то вернемся да гэтага. Пакуль што просто маем тему сёння. Документ папы, фаміліярис консорція, трываем в этой теме і разважаем. Вось, гэта стары запавет. А цяпер ідзем до новага запавету. І тут яшчэ чудоўней. Ай-яй-яй. Калі так задумацца, то можна просто отлететь, так можна сказаць. Так. Jezus Chrystus, obrannik Kościoła. Jezus Chrystus, obrannik Kościoła. Służeństwa, komunia, wspólność, życia i lubowi. Ale jest tak samo komunia, święta komunia. Добра, што ёсць гэтае слово католіцкае нашае. Камуня, гэта ад слова латинского. Камуня, супольнасць, з'яднанне. І мы маем гэтае з'яднанне з Богам святой камуніі, калі прымаем Езуса ў найсвяцейшым сакраменце. Гэта наш абраннік. Мы яднаемся з ім. Але камуня паміж Богам і людзьмі знаходзіць свае поўнае такой пік, завершэнне в Езусе Хрысце, абранніку, які любіць чалавека, які любіць чалавечнасць, усіх людзей і чалавека, і які аддае сябе як збаўца. І які єднає усіх людей у своїм тілі. Єзус утілевлений. Єзус став одним з нас. Бог став одним з нас. Якая це комуня, якое це з'єднання. Уже не з одним народом, але з усім чоловічеством. Бог став одним з нас, утілевлення Бога в Єзусі Христе, Єзуса Христа. Єзус об'являє гэтую правду служенства, правду про початок, на початку. І гэта так само пан Єзус, калі яго запыталі фарысеі, што Майсей дазволіў нам аддаць разводны ліст і развесцісь. А ты што скажаш? А Езус в 19 главе, тут у мяне ёсць святое пісанне, новы запавет, раю чытаць, паглядзець, ці на беларускай мове, так як я тут трымаю в руках, ці на расійскай мове, ці на якой ты ведаеш мове. Чытай, вяртайся, будь разумным, будь мудрым по-божаму. І в 19 главе святого Матвея Єзус звертається
wярtaецца да пачатку. На пачатку так не было, кажа ім Езус, не? Езус вельмі канкрэтна. Гэты пачатак. Не падрызай пачатку, не падрызай каранёў сваіх, не нішчы іх. Не. Так, і 19 раздзел, 5 верш. Таму пакіне мужчына бацьку і маці, злучацца з жонкай сваёй, і будуць двое адным целам. Так. Хіба вы не чыталі, што стварыцель спачатку стварыў іх мужчынам і жанчынай? Спачатку. Трэба вяртацца до гэтага пачатку. Бог, адным словам, для цябе стварыў тваю жонку. Для цябе, толькі выключна для цябе стварыў твайго мужа. І даў яго табе, і даў табе яе, і будь верны. Езус зразу, калі ідзе гаворка про сямейныя, сужанскія адносіны, вяртаецца да пачатку. І гэтае аб'яўленне, і гэты пачатак, калі вяртаемся да пачатку, ён можа вырваць нас з гэтага цвёрдага сэрца. У нас можа быць, ёсць, в прынцыпе, ёсць. Паглядзіце на свае сужэнствы, на сваю сужэнскую любоў, як яна нараджалася, як яна стваралася, як потом вы печаць паставілі в шлюбе, і на пачатку вам было так добра, год, два, а потом пачаліся першыя крызісы, і так далей, і так далей. Але гэты пачатак вельмі важны. Памятаць пачатак. Памятаць. І ім умацоўвацца. Бо нашае сэрца можа скамянець. Крыху па крыху. Вось гэтыя бытавыя справы. Звычайныя. Так як калі мы паглядзім на іх так спакойна, як бы са стараны, як бы взяць, то мы глядзім, і часто я чую вас, як вы дзеліцеся, і сам гэта таксама якісьці спосаб перажываю. Гляжу так са стараны і бачу гэта бытавуха, як мы так называем, прабачце, гэтае слово такое, недобрае, прабачце. Гэтыя звычайныя справы нашыя, мы іх так раздуваем, да? Ты там зрабіў гэта не так, ці гэта. А так сапраўды, возьмі крыху там змягчы сваё сэрца, чуть-чуть так, і паглядзі, ці гэта настолькі важна. Да, в прынцыпе, мелач. Чаго так раздуваць? Чаго рабіць сэрца такім цвёрдым? Так, дьявол нас обманывае. Дьявол нешчаслівы, што мы шчаслівыя, вы ведаеце? Чым больш мы шчаслівыя, чым бліжэй мы до Пана Бога, тым больш ён зліцца, тым больш хоча нас обмануць. І раздувае нам сплінкі, робіць цэлую хару мусора. Што, глядзі, які ён, глядзі, якая яна. Не здавацца. Не пазваляць, чтоб сэрца каменела, чтобы тыя каплі накапывались, і сэрца становіцца твёрдзейше, і потом яго поўнасцю ўжо ахартае гэтае цвёрдае сэрца. Не дазваляць гэтага. Вяртацца да пачатку, як бы разбіваць гэтую шкарупу цвёрдую, разбіваць гэтым Не, я яго люблю. Не, я яе люблю. Я буду ёй верным. Я не пакіну яе. Даже не буду думаць. Яна моя, ён мой. Буду з ім, буду з ёй. Мы павянчаліся, мы перад Богам. Мы атрымалі ад яго ласку. Вяртацца до гэтых пачаткаў. Шанаваць гэтыя пачаткі. Не казаць, як некаторыя таксама пробуюць нам. Зведаеш, ты яшчэ не быў там разумны, настолькі не панімаў, а цяпер уже другое жыццё, што ты там переживаешь. Неправда. Неправда. Не дазваляй, каб у цябе унушалі, прымушывалі паверыць, што 10-20 гадоў ты быў дураком. Ты не быў дураком. Захавай сваю годнасць. Захавай.
I kiedy było tobie 18, i 20, i 25, ty był mądrym. Ty na swój sposób ci duraków w uniwersytecie uczać? Nie. Ty zakończył uniwersytet, ty majesz dyplom. Ty otrzymał, jakby dla ciebie, kiedy to ważne, to dobra. Ważne mieć dyplom, da? No to patrzysz, niechaj to tobie da pomoże, kap wiedzieć, że ty nie był durakom, że ty zrobił dobry wybór, czy ty zrobiła dobry wybór, bieruczy tego mężczyznu za swojego męża, bieruczy tę dziewczynę za swoją żonkę. Dobry wybór. A dzieści tam po drodze zabyli wy, prosto zabyli, ty początek. I jego tam takiej szkarłupie kamiennej zakrywajecie i kryzysy wsie. Jezus każe wracać do początku. Jezus, obrannik Kościoła, nasz Pan. Tak, objawienie tej Bożej lubowi, tego początku, pokazuje nam w pełnocie, w tym wielkim dary lubowi. Bóg daje nam. Lubow to dar Boży, bo Bóg jest lubow. I Boże jest Słowa. Tu można сказать z wielkich liter. Boże jest Słowa tak samo jak Jezus Chrystus. To w sensie Jezusa Chrysta. Boże jest Słowa. Jezus Chrystus. I to jest Słowo tak samo napisane w Nowym Zapowiedzie. To jest Słowo daje usiemu człowiectwu, każdemu człowieku. Kiedy ono przyjmuje, Słowo stało się ciałem, ludzką przyrodą. I w ofiarze, jaką Jezus składał z samego siebie na krzyży dla swojej obrannicy Kościoła. I On daje dar lubowi. To jest Boże Słowo. W tej ofiarze z początku ucieleuleni. I On daje dar lubowi. I On pokazuje, słuchajcie, dzieci moi, jakby Ojciec Niebiesny chciał сказать każdemu z nas. Dzieci moi, jakże ja was lubię. Ja stał człowiekiem u Synie Jezusie Chryście. Ja stał człowiekiem, Bóg wasz, Ojciec wasz Niebiesny. U Jezusie Chryście wy stali moimi dziećmi, usynulennymi, ale wielmi bliskimi. Wielmi. Bóg jakby naraczaje nas na nowo w Jezusie Chryście. Jezus składa. I to jest ofiara Jezusa. Wiedajem, to jest cudowne słowa z Ewangelia powodle Jana. Ich trzeba wiedzieć i nawet przed oczyma zawsze mieć, nawet na pamiętać i na pamięć wyuczyć. To jedno przedłożenie. Bo tak polubił Bóg świat, że oddał Syna swojego jednorodnego, kab każdy, kto wierzyć u Jego, nie zaginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie chce, kab ty zaginął. Bóg niech ty, u sensie, mąż i żonka, wy jedno. Bóg nie chce. Bóg nie chce, kab ty zaginął, ty, mąż, ty, żonka. Bóg stworzył was dla siebie, wy jedno ciało. I to potwierdzaje, to godność twojego ciała, godność twojej lubowi służeńskiej, męża i żonki, potwierdzaje ucieleulenie Jezusa. I jeszcze больше, kiedy On oddaje siebie za ciebie na krzyży, z lubowi do swojej obrannicy, z lubowi do Kościoła. Kościół Boży, to Boża obrannica. I tu, w tej ofiary Jezusa, u tej ofiary odkrywaється całkiem, w pełnocie, ten zamysł Boży, ta думка Boża, jaką Bóg wpisał w człowieczność mężczyzny i żonczyny z momentu stworzenia. Z momentu stworzenia. I On upisał. I tu mamy posłanie świętego Pawła Apostoła do Efescał, 5 rozdział, 32 wiersz.
I posłuchajcie, to czytaється czasami na ślubie, kiedy zwieńczanie w kościele, sakrament służeństwa, kiedy udzielają sobie służonki. Święty Paweł każe, wielka tajemnica hetaja, a кажу ja udaczynieni do Chrysta i do Kościoła. Dyk niechaj każdy z was lubić swoją żonku tak, jak samoga siebie, a żonka niechaj poważaje męża. Święty Paweł sam jeszcze raniej 31 wiersz. Tam opakinie mężczyzna baćku swojego i maci i złuczyca za swojej żonkaj i buduć dwoje jednym ciałem. I tu wielka tajemnica heta. Baczycie, to, że wy dwoje jedno ciała. Wielka tajemnica heta. Jak niezwyczajny dar. A кажу ja udaczynieni do Chrysta i do Kościoła. Święty Paweł zrównywaje ciebie, męża, i ciebie, żonku, do Chrysta i do Kościoła. Rozumiecie, jaka godność? Jaka wielka godność? Wy jak Chrystus i jak Kościół. Wy jakby uosabiajecie Chrysta i Kościół. Wy znak tej ogromnej lubowi Pana do swojego narodu, ale już nie narodu jednego, ale do człowieka i do człowiectwa. Do wszystkich. Tak nam pokazuje temu służeństwo ochryszczonych. Jest zaprawdnym znakiem nowego i wiecznego sojuza. Nowego i wiecznego sojuza. Jaki jest zwierzchny u krwi Chrysta. Posłuchajcie, kiedy ty mąż i ty żonka, to was jakby zjednała krew Chrysta. Krew znak lubowi. A ta krew, jaką on pralił z lubowi do was. Do ciebie jak do męża, do ciebie jak do żonki. Tak polubił. Duch, jakiego Pan posyłaje, jakiego Bóg nam daje. Duch Święty daje nam nowe serca. I czynić nas zdolnymi. Czynić mężczyznu i żonczynę zdolnymi do lubowi, do kochania, tu może lepsze tak skazać. Tak jak Chrystus pokochał. Tak jak Chrystus polubił nas. Ty zdolny do takiej lubowi. I teraz można było tu jeszcze przeczytać hymn про любов Świętego Pawła z pierwszego posłania do Koryntianów. Trzeba było do jego wiertаться często, czytać jego często. Lubow, ducha cierpliwa i tak dalej. Tak, twoja lubow, kochanie twoje, męża i żonki, to jak Chrystus nas polubił, aż do prelicia krwi, aż do ofiary z samego siebie. Służeńska lubow może dosięgnąć tej pełnoty, kiedy jest внутри упорядкованej. Kiedy ty jak mąż, kiedy ty jak żonka nie думаешь про іншого, про іншую. Kiedy ty oddany całkiem swojej żonce, swojemu mężu, całkiem, absolutnie całkiem. To jest caritas, to jest ta chrześcijańska lubow, służeńska lubow. Służeńska caritas. Na tym zakończymy siądnia, na tej lubowi, jaką przeżywajem, jak lubow Chrysta do swojego Kościoła. To nasz początek. Do jakiego my poklиканы przeżywać lubow Chrysta, jaka ofiaruje siebie na krzyży. Święty Paweł про to tak samo każe, krychu dalej będziemy kazać. Drogie, jaki cudowny namiar Pana Boga. Jaki cudowny Jeho żądanie, aby wy byli szczęśliwymi. Nie bójcie się głębiej ich lecieć. Nie bójcie się. Nie.
глибей далей. Пам'ятайте про хити корень, про початок ваш. Шануйте і любіть один одного. І нехай у гэтым благословить вам Єсус. Знову пережигнаю вас, поблагословлю гэтым крыжом. Так, бо ми кажем, Єсус проявив найбільш любові у крыжі своїм. Наконец jeszcze błogosławienie i zakończę. Pan z wami i z duchem twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pochwalony Jezus Chrystus. Do następnej zustreczy. Dożywią przez tydzień zustreniem się z Bogiem. Мужчина і жінчина створив їх. Катехеза про сім'ю Ojca Петра Білевича.